जय जगन्नाथ। प्रभु को आज्ञा पाई खोली मोर एही यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा आउ अभिनंदन। प्रभु चतुर्धा मूर्ति पतित पावन बानांक आशीर्वाद रे समस्त भलर थांतु बोली प्रभु निकट रे आशा आउ पूर्ण विश्वास। मोर शिक्षादान जदि आपण मानक भल लगु थाए तेबे मोर चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबार अवहेला करिवे नाही। फल मो नुआ नुआ भिडियो गुड़िक आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। मोर भिडियो गुड़िक देखुवा समय स्किप न करी पूरा भिडियो देखा अनुरोध करुच्ची। किछि उपदेश देवार थिले कमेंट बॉक्स को जाई लेखि जणाइबे। तेबे आसंतु समस्त सहयोग आरंभ करुच्ची पंचम श्रेणीर साहित्य कुसुम पुस्तकर एक नुआ अध्याय को। भारते आमर रही अछि सीना 28 जे राइज। अरे भाई 28 जे राइज। राइज को नहीं भिन्न भिन्न बेसे होइथांती लोके सज। जाति धर्म वर्ण भाषा तो अनेक रही अछि सभिंकर। अरे भाई रही अछि सभिंकर। धोती पाई जामा साड़ी ओ कुरुता बढ़ी थाए ता आदर। ओडिशा माटीर पाई कपुअटी पिंधे गंजी आउ धती। अरे भाई पिंधे गंजी आउ धती। पिंधि साड़ी नारी सदा पूजी थाए प्रभु चतुर्धा मूर्ति। साड़ी बेश परा अटे उपयुक्त खांटी ओडियाणी बहु। अरे भाई खांटी ओडियाणी बहु। नीति संज बेड़े चौरा मूଳରେ दीपटिए जड़ी थाओ। बेश पोशाक तो नुहे आभूषण नुहे उपयुक्त बेश। अरे भाई नुहे उपयुक्त बेश। नम्रता बोध हृदय जागिले ताहा ही सुंदर बेश। अरे भाई ताहा ही सुंदर बेश। तबे पिला माने तुमे गीतर निश्चय बुझीपारुथबो तुम पंचम श्रेणीर साहित्य कुसुम पुस्तकर द्वितीय अध्याय गद्य पाठ उपयुक्त बेश पकाई आस प्रसंगटी को पढ़िबा। तेबे ता पूर्वरु एही प्रसंगर लेखक किए तांको विषय जानिबा उचित ना नहीं? हाँ निश्चय जानिबा उचित। तेबे सुन तांको विषय बर्तन देखिबा। लेखक परिचय। उपयुक्त बेश पकाई आस प्रसंगर लेखक होउछंती श्री मनोज दास। से 1934 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी और अति बड़ी पुरस्कार प्राप्त लेखक श्री मनोज दास आंतर्जातिक स्तर रे ख्याति अर्जन करिछंती। से किछि पुस्तक रचना मध्य करिछंती। सेगुड़िक मध्यरु आरण्यक, समुद्रर क्षुधा, विश्वकन्यार कहानी, लक्ष्मीर अभिसार, धूम्राभ दिगंत, उपकथा शतक, मनोज दासଙ୍କ कथा और कहानी, अवलोकरा कहानी, मनोज पंचविंशति, दूर दूरांतर, अमृत फल, गधुड़ी बाघ, चंद्रालोकर प्रहरी प्रभृति लेखकंकर अनवद्य सृष्टि ओडिया साहित्य जगत को परिपृष्ठ करिछि। तेबे यह थिला लेखक मनोज दासंकर परिचय। कौन बुझीपार पिला माने? धन्यवाद। पिला माने वर्तमान ताहले सुनिबा एही प्रसंगर पृष्ठभूमि। जणे राजांकर रत्न खचित मूल्यवान पोशाक और मूल्यवान अलंकारर आभूषण करिबार उपयुक्त बेश नुहे। उपयुक्त बेश होउची हृदयरू बाहरी पारुथबा नम्रता बोध। जणे राजांकर धन संपत्ति, प्राचुर्य, राग क्रोध, अहंकार सबु थाई से जदि प्रकृत रे प्रजा मानकर दुखरे समवेदना जणाई दुखी होई पाला नाही तेबे से जेते मूल्यवान पोशाक पिंधिले मध्य ताहा मूल्यहीन। तेणु एही प्रसंगरे जणे सन्यासी राजांकर अहंकार भाव को परिवर्तन करी
ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ କିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଜା ନିକଟରେ ହିଁ ନମ୍ରତା ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଭାବ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୁଣିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ନମ୍ରତା ବୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଇତିହାସରୁ ପାଇବା। ଯେପରିକି ଚଣ୍ଡାଶୋକ କିପରି ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ନମ୍ରତାବୋଧ ହିସାବରେ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ନେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର। ଭାରତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଇଜ କରିଥିଲେ ଅକ୍ତିଆର, ହେ ଭାଇ କରିଥିଲେ ଅକ୍ତିଆର। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଦଚାରୀ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଦଚାରୀ। ତାହାରି ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସଦା ଡରି, ହେ ଭାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସଦା ଡରି। ମନ ବଢ଼ାଇଲା କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଶୋକ ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମନ ବଢ଼ାଇଲା କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଶୋକ ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କେଉଟ ଝିଅର ହାତ ଧରିବାକୁ ବଢ଼ାଇଲା ମନେ ପ୍ରୀତି, ହେ ଭାଇ ବଢ଼ାଇଲା ମନେ ପ୍ରୀତି। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ସମ୍ବାଦ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ସମ୍ବାଦ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ବି ବୀରର ଦର୍ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଲେ ଧାଇଁ, ହେ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଲେ ଧାଇଁ। ଦୁଇ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଲା ସମର, ଥିଲେ ଯୁବ ନାରୀ ଛୁଆ। ଦୁଇ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଲା ସମର, ଥିଲେ ଯୁବ ନାରୀ ଛୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଲା, ନାମ ଥିଲା ନଦୀ ଦୟା, ହେ ଭାଇ ନାମ ଥିଲା ନଦୀ ଦୟା। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା ଯେବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ମଲେ। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା ଯେବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ମଲେ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଲେ, ରକ୍ତ ନଦୀ ଛୁଟାଇଲେ, ହେ ଭାଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ଛୁଟାଇଲେ। ଦୟା ନଦୀ ଜଳ ରକ୍ତେ ପୂରିଲା,
ସବେ ନାରୀ ଛୁଆଙ୍କର ଦୟା ନଦୀ ଜଳ ରକତେ ପୁରିଲା। ସବେ ନାରୀ ଛୁଆଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ରାଜାର ବୀରପଣ ଦେଖି ଅଶୋକ ହେଲେ ଅଧୀର। ହେ ଭାଇ ଅଶୋକ ହେଲେ ଅଧୀର। ଚଣ୍ଡାଳ ମନଟି ବଦଳି ଯେ ଗଲା, ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ। ଚଣ୍ଡାଳ ମନଟି ବଦଳି ଯେ ଗଲା, ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ। ସମର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଅସ୍ତ୍ର, ନେଇ ସେ ଶପଥ ଭାବ। ହେ ଭାଇ ନେଇ ସେ ଶପଥ ଭାବ। ଯୁଦ୍ଧ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ରାଜ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କହେ ଦୁଃଖରେ ଅଶୋକ। ଯୁଦ୍ଧ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ରାଜ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କହେ ଦୁଃଖରେ ଅଶୋକ। ନମ୍ରତା ବୋଧ ଆସିଲା ମନରେ, ହୃଦୟ ପୁରିଲା ଶୋକ। ହେ ଭାଇ ହୃଦୟ ପୁରିଲା ଶୋକ। ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦଇ ହୃଦୟ, ଏକି କଲା ସେ କରମ। ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦଇ ହୃଦୟ, ଏକି କଲା ସେ କରମ। ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି ନେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧରମ। ହେ ଭାଇ ନେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧରମ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲ ନମ୍ରତା ବୋଧ ହିଁ କିପରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ବେଶ କାହାକୁ କହିବା? ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ନମ୍ରତା ବୋଧକୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ବେଶ ବୋଲି କହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିବ। ତାପରେ ନୂତନ ବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଉଥିବ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆସ ଶୁଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ, 4-6 ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପଗଡ଼ି ଓ ପରିଧେୟରେ 4-6 ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜ ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପଗଡ଼ି ଓ ପରିଧେୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧେୟ ପୋଷାକରେ 4-6 ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜ ନଅରକୁ କହିଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କିଏ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ? ନା ରାଜା ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ। ଡେରା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ନା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା। 2 ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣମୂଲକ। ଜନହୀନ କହିଲେ କ'ଣ? ଲୋକଶୂନ୍ୟ, ଲୋକହୀନ, ସେଠି ଲୋକ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ 2 ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣମୂଲକ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ, ଅଧା ରାତିରେ। ପଦଚାରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ନିଜ ପାଦରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ନିଜେ ପାଦରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଥିଲା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଗଲା ବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ନା ରାଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକକୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ, ଚମକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। କ'ଣ ଦେଖି? ନା ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକକୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲା, ଚମକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଯେତିକି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ରାଜା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତିକି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋକ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଆଲୋକ ଥିଲା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆଲୋକ। ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତ ନିଜେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକରି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ଶୀତ ରାତି, ସେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା, ଏହା ସେହିପରି। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ମଣିମା, ହେ ମହାରାଜ, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ। ରାଜା କହିଲେ, ଶୋଇବ ଯାଅ, କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱର ବିଶେଷ, ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବିସ୍ମିତ, ବିସ୍ମୟ, ବିସ୍ମିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ରାଜା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଶେଷତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବାହକକୁ ଦୂତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପଠାଇଲେ। କିଏ ପଠାଇଲେ? ନା ରାଜା ପଠାଇଲେ। କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କହି ପଠାଇଲେ? ଯେ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜା ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ବେଶ ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ବେଶ ପକାଇ ଗଲେ କ'ଣ? ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇଯିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ପୋଷାକର। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଓହୋ ଏଇ କଥାଟି। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକ ଏବଂ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ଚେଲା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଚେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପର୍ବତର ଅଧା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଚେଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ମଣିମା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତାରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚେଲା ପାଖରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ରାଜନଅରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ରତ୍ନ ପୋଷାକଟିକୁ ଉତାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜ ପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ ପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧରାସ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଅର୍ଥ ନିରୁପାୟ ହୋଇ। ରାଜା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକିରି? ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଏଥର ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ପିନ୍ଧିକି ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି? ନା ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ମହାରାଜ, ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟି ତୃତୀୟ ଚେଲା ଜଣକ ଆସି କହିଲେ। ଯେବେ ରାଜନ ଯେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଆଖି ଲୁହ ଝରାଇଲା, ତିନି ଥରେ ମୋର ପୋଷାକ ପତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୋହିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରନ୍ତେ ରାଜନ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ବେଶ ଅବା ଲୋଡ଼ା ଦେଖା ପାଇଁ କିଏ କହିବ ତା କାନେ, ଯେବେ ରାଜନ ଯେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଆଖି ଲୁହ ଝରାଇଲା, ତିନି ଥରେ ମୋର ପୋଷାକ ପତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୋହିଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ
ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ରାଜା ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଜା ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଆସି ମନା କରିଦେଲା ଯେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ରାଜା କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ପିଲାମାନେ? ନା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ଆଦେଶ ଦିଅ ହେ ଧରି ଯେ ଆଣିବେ ସେ ଉଦ୍ଧତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ଆଦେଶ ଦିଅ ହେ ଧରି ଯେ ଆଣିବି ସେ ଉଦ୍ଧତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ସାହସ ତାହାର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଅପମାନ କରେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଆଦେଶ ଦିଅ ହେ ଧରି ଯେ ଆଣିବି ସେ ଉଦ୍ଧତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କଥାଟି ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କି ଲାଭ ପାଇବ ଆହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଧରି ନିରସ୍ତ୍ର ନରକୁ। କି ଲାଭ ପାଇବ ଆହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଧରି ନିରସ୍ତ୍ର ନରକୁ। କେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ପାଇବ କି ତୁମେ, ଆଣି ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ। କି ଲାଭ ପାଇବ ଆହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଧରି ନିରସ୍ତ୍ର ନରକୁ। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା? ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତିକି ବିମର୍ଷ ବୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତିନି ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ମୁଁ କେଡ଼େ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନୁହେଁ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇପାରିବ? ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ସେ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ନା, ଯଦି ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତିକି ବିମର୍ଷ ବୋଧ କଲେ, ସେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେତିକି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ମଧ୍ୟ କରି ତଳେ ଲଟାଇ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରିଥାଇପାରେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ କଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବିରାଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ଗୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ବିମର୍ଷ ବେଶ ରାଜାଙ୍କର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ବିମର୍ଷ ବେଶ ରାଜାଙ୍କର। ଜୀବନ ହେଲା ଧନ୍ୟ ପାଏ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ହେଲା ଧନ୍ୟ ପାଏ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ। ତାର ନମ୍ରତା ବୋଧର ବେଶ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ବିମର୍ଷ ବେଶ ରାଜାଙ୍କର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ ବିମର୍ଷ ବେଶ ରାଜାଙ୍କର। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। କେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା ସେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ତେଣୁ ରାଜା ଏଠି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଅନାଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଉଭା କହିଲେ ତୁମର ଛୁଆ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ହେଉଛି ନିଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜା ତିନି ଥର ଲୁଗା ବଦଳ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିଜେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲଟିଗଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଜ କହିଲେ ପୋଷାକ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଲଟିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମହାଭାଗ, ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ରାଜା ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ଏ କଥାଟି ରାଜା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ, ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗ, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାବୁଥିଲି, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହଁ ବତ୍ସ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ଠିକ୍ କହିଛ ତୁମେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୌରବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ତୁମେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ବା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ତୁମେ କାମ କରିଛ, ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲ। ଆଜି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ ହେଇଛ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର କିରଣ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୁମେ ଆଜି ପାଇପାରିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ହେ ରାଜା, ଆଜି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ ହେଇଛ। ତୁମେ
ତୁମେ ସାଉ ଅଜ୍ଞାନରେ ନାହଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ନାହଁ, ତୁମେ ଆଜି ଆଲୋକରେ ଉପନୀତ ହେଇଛ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ରୂପରେ ତୁମେ ଉପନୀତ ହେଇଛ। ତେଣୁ ଏହି କଥା କହି ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।